हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएस एकेडमी। एक्चुअली करंट अफेयर्स बहुत ही प्रोब्लेम ता पई क्रिएट करे जे फास्ट टाइमर माने जे फास्ट टाइम ही प्रीलिम्स एग्जाम दउची ता पई करंट अफेयर्स टिके एक्चुअली प्रोब्लेम क्रिएट करे। कोन पई कंफ्यूजन एटा थाए कि सोर्स कोन रहिबो हला कोन पढिबार अछि कोन छाडिबार अछि सबुठो अधिक इंपोर्टेंट तो एटा हेइ जे कि कोन छाडिबार अछि कोन पई करंट अफेयर्स तो भरी भरी कि तुमको द हिंदू रे मिली जिवो इंडियन एक्सप्रेस मिलिଯିବ ହେଲା କିଛି ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏମିତି ମିଳିଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏତେ ବଲ୍କି ହେଇଯିବ ନା ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଯଦି ଡେଲି ବେସିସ୍ ବି ପଢୁଛ ତ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ରିଭିଜନ ହିଁ ମାନେ କରାଯାଇ ପାରିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପସିବଲ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଭାଇଜ କରିବା ଓକେ ସୋ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ କରିବା କି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛୁ ହ୍ୱାଇ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢିବା କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କି प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आछी ओके आउ मेंस रे क्वेश्चन आछी ओके इंटरव्यू ପାଇଁ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो अछि इंटरव्यू रो तो फास्ट वे प्री और मेंस से डिसाइड करबा ओके तो फास्ट जिंस प्री रे केमिति करंट अफेयर्स आछी कोन डायरेक्ट करंट अफेयर्स आछी जेमति पर्सन इन न्यूज हे गला हला को पोलो उद्घाटन हला को ब्रिज उद्घाटन हला कोन एई सब जिंस आछी नो पर्सन इन न्यूज हे गला एई सब जिंस गुडा एक्चुअली प्रीलिम्स रे आउ पचरा जाउनी गोटे टाइम थिला लेट से 5 इयर्स एगो जो जेतेबेले कि एई सब जिंस किछि इंपोर्टेंस होल्ड करूतला बट एबे सेई सब जिंस पचरा जाउनी तो करंट अफेयर्स बहुत ही सिलेक्टिवली पढिबा पई पडिबो एबे केतेडा क्वेश्चन आछे प्रीलिम्स रे करंट अफेयर्स एप्रोक्सीमेटली कहिबा पई गले प्रीलिम्स रे आमे जदी डिसाइड करिवा 18 पाखा पाखी ओके 18 ଆଉ ସେଇ 18 ଭିତରୁ ବି କିଛି ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଏମିତି क्वेश्चन ଥିବ ଯୋଉଟା ଏଲିମିନେସନ ଟେକ୍ନିକ ହେଇଗଲା କି ଷ୍ଟାଟିକ ନଲେଜ ଯୋଉ ନଲେଜ ତମେ ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ରେ ପଢିଛ ଲେଟ୍ସ ସେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରୁ କରେଣ୍ଟ अफेयर्स ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ତମେ ଅଲରେଡି ସେଇ ଜିନିଷ ପଢିକି ରଖିଛ ତ ସେଇଟା ସେଇ ୱେ ରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତ ବେସିକାଲି ଯଦି କହିବା ତ କରେଣ୍ଟ अफेयर्स ତମେ ପଢୁଛ 13 ବହୁତ ଜଣ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଗରେଟ କରିକି କିଛି ଜଣ କହିବେ 25 ଟା କରେଣ୍ଟ अफेयर्स ଆସୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ସେଇଟା ସେମିତି ସେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତ ଏମିତି କିଛି ସେକ୍ସନ ଓପିସି ଡିଭାଇଡ କରିନି ନା कि एठू एई क्वेश्चन नंबर रु एई क्वेश्चन नंबर पर्यंत मो करंट अफेयर्स पचारची बोली बेले बेले सेमिति हुए जेमति एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन कोउटा आउ ज्योग्राफी रो कोउटा क्वेश्चन डिसाइड करबा मुश्किल ही जिवो कोन पई सेई समान टॉपिक बोथ एनवायरनमेंट रे थिबो आउ ज्योग्राफी रे थिबो तो बस मोर लास्ट 4 to 5 इयर्स एनालिसिस रो मु तुमको एईटा कहूची कि 18 पाखा पाखी करंट अफेयर्स जोटा प्योर करंट अफेयर्स 18 पाखा पाखी क्वेश्चन रहूची आउ सेई भितर पांचटा कि छटा क्वेश्चन एमति थिबो जोटा तमे एलिमिनेशन टेक्निक हे गला कि स्टैटिक नॉलेज है से सॉल्व करि परिबो तो बेसिकली है ये 13 क्वेश्चन पे ठीक अच्छे ये 13 क्वेश्चन पे आ जदि प्रीवियस ईयर रो ओपीएससी रो हमें जदि करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखिबा एटा बहुत ही डिफिकल्ट कि आमे को पर्टिकुलर गोटे को सोर्स पढिबा और सेही सोर्स रु ही सब जिंस आसीबो आ आमे करंट अफेयर्स सब 13 रु 13 टा कंप्लीटली कर देकी आसी परिबो देखो सब बेले मन रखो करंट अफेयर्स गोटे एमिति टॉपिक ना ताको ओवर हाइलाइटेड करा जाए ओके करंट अफेयर्स को बहुत ही ओवर हाइलाइटेड करा जाए बहुत ही ओवररेटेड टॉपिक डेली करंट अफेयर्स पढ़ो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो एई मैगजीन पढ़ो सेई मैगजीन पढ़ो ओके तो गोटे टाइम रे गोटे एस्पिरेंट एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूज हो जाए तो मु डिस्कस करिवि कि केमिति 30 मिनिट्स मु चाहूची कि ओनली 30 मिनिट्स तमे डेली दबो आ केमिति कवर हे जिवो आ ए जो 13 टा क्वेश्चन अछि मोर गोल बिल्कुल भी 13 टा क्वेश्चन रो 13 टा करिवार बिल्कुल भी नहीं जेतिकी मेहनत तमे करंट अफेयर्स से करिवो ना ताठू बहुत कम मेहनत रे तमे जदि स्टैटिक पोर्शन जेमिति पॉलिटी हे गला ओके एनवायरनमेंट हे गला जियोग्राफी हे गला ऑल्दो जियोग्राफी रो एते अधिक क्वेश्चन आसेनी बट पॉलिटी एनवायरनमेंट एटा बहुत ही हाई वैल्यू टॉपिक गुडा तो एई सब्जेक्ट गुडा तमे कंप्लीटली कवर कर दवा कथा ओके आ एठी बिल्कुल भी को भी क्वेश्चन भूल हवा कथा नो को भी टॉपिक छाड़ी की जीवा कथा नो करंट अफेयर्स तमे जेतिकी पढ़ले भी तुमको इनकम्प्लीट ही लागिवो सेति पय तो कहूची बहुत ही ओवररेटेड टॉपिक करंट अफेयर्स बहुत ही ओवररेटेड अननेसेसरी फोकस करिवो करंट अफेयर्स ऊपर सेटा आसीबनी केही भी माने एक्चुअली कोन ना देखो जे भी करंट अफेयर्स मैगजीन बनौची से कोन करिवो 5000 पेजेस रो कंटेंट बने दबो से 5000 पेजेस भीतर भी 30 टा क्वेश्चन आसीबनी एटा पूरा मु श्योर देकी कहूची तो सेति पय सबुठु बेटर जिंस एटा हला कि आमे सेही सब करंट अफेयर्स ही ध्यान रे रखिबा जो करंट अफेयर्स एक्चुअली एग्जाम रे बहुत इंपोर्टेंट आ एग्जाम रे आसिले सेही क्वेश्चन भूलवा कथा नो को फ्रिंज टॉपिक हे गला बहुत ही छोटो टॉपिक गुटे जो टॉपिक की एक्चुअली जो माने करंट अफेयर्स राति दिन भी पढ़छन्ती से माने भी सॉल्व करि परिबेनी तो सेही टॉपिक गुडा को हमें कोन करबा इग्नोर करबा आ सेही टॉपिक पढ़िबा जो टॉपिक पूरा इंपोर्टेंट टॉपिक हला तो ए इंपोर्टेंट टॉपिक केमिति कवर हबो
ତ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ମତେ 30 ମିନିଟ ରେ କଭର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଠୁ କଣ 30 ମିନିଟ ମତେ କଭର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଡେଲି ବେସିସ ରେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥ, ଯଦି ତମେ ଆଜି ସପୋଜ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢି ପାରିନ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ତାକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିନ ବି ପଢିବ, କି ଯଦି 3 days ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନ ପଢିଛ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି 4 days ରେ ତମେ ପୁରା 4 ଦିନର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଧରିକି ବସିକି ତାକୁ ପଢିବ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ କରିବନି। ଯୋଉ ଦିନ ଛାଡି ହେଇଗଲା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍, ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି, ଆଇଦର ତମେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢୁଛ ଯଦି ଭଲ କଥା, ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପଢୁଛ ଯଦି ଭଲ କଥା, ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ପଢିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆସୁଛି ନା, ବା ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମୁଁ ସେଇଟା ରିକମେଣ୍ଡ କରୁନି ବିଲକୁଲ ବି ପଢିବା ପାଇଁ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ସେଇଟା ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛ ଗୋଟେ ପଢିବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ପଢିବାର ନାହିଁ। ନା ତମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନ୍ୟୁଜ ପଢିବାର ଅଛି, ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତମକୁ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଭିୟସଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ତମେ ଦେଖିଦବ ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ, ବଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି କି ତମେ 1 to 2 ଆର୍ଟିକଲ, ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ, ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଏମିତି କିଛି ଟପିକ ଉପରେ ଅଛି ଯୋଉ ଟପିକ କି ସିଲାବସ ରେ ଥିବ, ଯୋଉ ଟପିକ ସିଲାବସ ରେ ଥିବ ସେଇ ଟପିକ ହିଁ, ସେଇ ଟପିକ ଉପରୁ ହିଁ ଯଦି କିଛି କଲମ ଆସିଲା ସେଇ ଓପିନିୟନ ଟ୍ୟାବ ରେ, ଓକେ, ସେ ଓପିନିୟନ ସେକ୍ସନ ରେ ଯୋଉ 2 ପେଜ ଆସେ ମଝିରେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ସେକ୍ସନ ତମେ କହିପାରିବ, ତ ସେଇଠି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଯଦି ଆସିଲା ମୁଁ ପଢିବି, ଯଦି ସେଇ ଟପିକ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି କୋଉ କୋଉ ମାନେ ବହୁତ ହି ଡିଟେଲ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଧନ୍ୟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡିଶାରେ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଯେମିତି ଆମେ ବି କଭର କରିଥିଲୁ ଏଇ ସମୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଗାଜିନ ରେ, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଥିଲା। ଓକେ, ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ଧନ୍ୟ ସେଇ ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କୋଉ ଟପିକ ଯଦି ଧନ୍ୟ ସପୋଜ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଆସୁଛି, ତମେ କହିବ କି ନା ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆସିଛି, ତା ମାନେ କଣ ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ତମେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ କଣ ସେତେବେଳେ ପଢିନ? ଅବଭିୟସଲି ପଢିଥିବ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତମେ ତ ସେତେବେଳେ ବି ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ତ କଭର କରିଛ ନା କରିନ? ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଏତିକି କି ବାସ୍ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଆର୍ଟିକଲ ଡେଲି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଆରାମରେ 3 hours ନିଅ, ସରି 30 minutes ନିଅ। 3 hour ବିଲକୁଲ ବି ବସିକି ପଢିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଡେଲି ଯଦି 3 hours ପଢିବ ତ ମୁଁ କହୁଛି 4 ଦିନ ପଢିବ, ତାପରେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଠିକ ଅଛି, ବାସ୍ 30 minutes ପଢ। ସେ 30 minutes ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବୋର ଲାଗିବ କି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲାଗିବ ପଢ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯଦି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ନା, ତ ତମକୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିବିଲିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ହେଲା। ତମକୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହବ। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହବାର ରିଜନ କଣ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତମର ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ତ ତମର ନଲେଜ ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ କି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିପାରିବ ବା ବୁଝିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହେଲା, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଛନ୍ତି ମେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଏତିକି ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଗୁଡା ପଢିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ତ ସବୁଠୁ ବେଟର କଣ ହବ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଢିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ଫାଷ୍ଟ 3 months କଣ କରିବ, ତମେ ବହୁତ ହି ଇଜିଲି ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ 3 months ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ବନେଇବ, ସେଇ ନୋଟବୁକ୍ ରେ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ ଗୁଡା ଲେଖିବ ଆଉ ତାର ମିନିଂ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ଡେଇଲି ବେସିସରେ ତମକୁ ମେ ବି 15 କି କୋଉ ଦିନ 20-20ଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆସିବ। ବଟ ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ 3 number month କି ଥାର୍ଡ ମନ୍ଥ କୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ 5ଟା କି 4ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସବୁ ତମର ୱାର୍ଡ ପାୱାର ବି ବଢିବ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ତମର ପଢିବା ଯୋଉ ହାବିଟ ଟା ସେଇଟା ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ନ ବି ବୁଝିପାରୁଛ, ଦେନ୍ ଅଲସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ। ଓକେ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ବାସ୍ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଆର୍ଟିକଲ ବି ଯଦି ତମେ ପଢି ଦେଇଛ ଡେଲି ବେସିସରେ, ତ ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଥିବ ନା, ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରିଲେଟେଡ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଅଲରେଡି କଭର ହେଇଯାଇଥିବ ଅଲରେଡି ହେଲା। ତମେ ବେସିକ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିଥିବ ଫର ସିଓର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଆସିବ, 6 month ଅର ମେ ବି ତମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ 10 months। ଓକେ, 10 months ର ମ୍ୟାଗାଜିନ ଉଠେଇବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ବି ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସବୁ ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ପଢିବନି, ସିଲେକ୍ଟେଡ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଛୋଟ ନୋଟ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜରେ 5 to 6 ଟପିକ ଆସିଯିବା କଥା ହେଲା। ତମ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନୋଟ କେବେ ବି 50 pages ରୁ ଅଧିକ ହବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ 10 months ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ୱିଦିନ 50 pages ଭିତରେ ଖତମ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ୱାନ୍ସ ସେଇଟା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ତମକୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ, ଲେଖିକି ଆସ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ତ ବିଲକୁଲ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ବାସ୍ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଦେଖ, ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛୁ। ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଏଇଟା 0 ଆଉ ଏଇଟା ଲେଟ୍ସ ସେ
चलो 18 ହେଲା चलो 20 ନେଇଯିବା 18 टू 20 ଧରିନିଅ 20 ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି କହୁଛି କି ତମେ ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବ ନା ତ ଫେର ବି ଏଠି ହିଁ ଲାଇ କରିବ ମେ ବି 18 ମାର୍କ ହିଁ ଆଣି ସ୍କୋର କରିପାରିବ ବହୁତ ଏକଦମ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କଲେ ବି କି ମୁଁ ତ କହୁଛି 18 ବି ସ୍କୋର କରିପାରିବନି ମେ ବି ତମେ ୟୁ ନୋ 16 ହିଁ ସ୍କୋର କରିଦେଇ ପାରିବ ଆଉ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହବା ଇମ୍ପସିବଲ କଣ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏତିକି ଡିଟେଲରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ପଚାରିଥିବ ଯୋଉଟା ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି ଏକ୍ସାମରେ ଆଉ ଏକ୍ସାମରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ନ ପଢିବ ମେ ବି 2 ମାର୍କ ପାଇବ ଏଗେନ୍ ଏଇଟା ବି ଅନଡିଜାଇରେବଲ 2 ମାର୍କ ଯଦି ତମେ 20 ମାର୍କରୁ ସ୍କୋର କରୁଛ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ମିନିମାଲ ମିନିମାଲ ଯୋଉ 30 ମିନିଟ୍ସ କହିଲି ନା 30 ମିନିଟ୍ସ ଏଇଟା ତମେ 3 ଆୱାର କରିକି ବି 3 ଆୱାର ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକି ବି ତମେ ଓନ୍ଲି 18 ମାର୍କସ ହିଁ ପାଉଛ କି ଲେଟ୍ ସେ 16 ମାର୍କସ ହିଁ ପାଉଛ ମୁଁ କହୁଛି 20ରୁ ଆମେ 15 ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆଉ ସେଇଟା 30 ମିନିଟ୍ ଡେଲି ବାସ୍ ସେତିକି ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖ କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କୁ ଓଭର ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରନି ସବୁଠୁ ଯଦି କୋଉଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଟିକ ନିଜର ଷ୍ଟାଟିକ କୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ନା ତମକୁ ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହବ ଓକେ ତମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଟିକ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଆଉ ଯେତିକି ତାପରେ ମକ୍ସ ଦବ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସେତିକି ତମକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଟର ଜିନିଷ କି ତମେ ଆଉ ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ନାଇଁ ଓଡିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କେମିତି କଭର କରିବା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ କି ଓଡିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଥିଲା ମାନେ ନଥିଲା ଗୋଟେ ବି ଠିକ ଠାକ ମତେ ଲାଗିଲାନି ଓଡିଶାରେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲି କି ଓଡିଶାର ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଗଲା କି ମେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆସିକି ଏଇଟା ବେଶୀ ନାହିଁ ହାର୍ଡଲି 50 ପେଜେସ୍ ରହିବ ସମୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଗାଜିନ ହାର୍ଡଲି 50 ପେଜେସ୍ ରହିବ ଯୋଉଟା ଓନ୍ଲି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଅଦର ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସେଇ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉନି ଯଦି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ମେ ବି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦିଏ ନହେଲେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବନି 50 ପେଜେସ୍ ଆଉ ସେଇ 50 ପେଜେସ୍ ବି ତମେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତମକୁ ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ପଢ ଅଦରୱାଇଜ ତମେ ଟିକେ ଦେଖ ହେଡିଙ୍ଗ ସବ ହେଡିଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇନି ଓକେ ଯେମିତି ଏଇଥର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓଡିଶା ଟେକ୍ସ ଏଇଟା କୋଉ ବି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା କଭର କରିନଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନି ତମେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛ ତ ପ୍ଲିଜ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଚ୍ କଣ ପାଇଁ ସେଠି 99% ତମର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ଆଉ 0.1% କି ମେ ବି 1% ଭାବିନିଅ ତମକୁ କିଛି ଦରକାର ଜିନିଷ ମିଳିବ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନି ସେମାନେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜେସନ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସମୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଗାଜିନ ତମକୁ ଓଡିଶାର ସବୁ ମିଳିଯିବ ଏଗେନ୍ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସମୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଗାଜିନ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରି ଅଫ କୋର୍ସ ସବୁ ମନ୍ଥ 5 ସବୁ ମାସର 5 ନହେଲେ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ସବୁ ମନ୍ଥର ପ୍ରିଭିୟସ ମନ୍ଥର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ କମ୍ପାଇଲ ହେଇକି ତମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ୱିଦିନ 7 ଡେଜ ଭିତରେ 5 ଡେଜ ମୁଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଗୋଟେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମେକ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯିବ ଓକେ ସବୁ ମନ୍ଥରେ ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଛି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଭର ଓଡିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ